جی کھلا بھی دیتا نہیں، کھلا بھی لینے نہیں دیتا ہوں، اور دیتا بھی نہیں کچھ کھانے کے لیے، پیچھے کر کے اس کو زدو کوب کرتا آتا ہے۔ تو یہ عورت اپنے مجبور ہے تو اس سے کیا یہ کیا تعلق ہے؟ اب یہ ایسی خاتون جس کو آدمی خلا نہیں دے رہا ہے، ایسے وقت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے، خلا ہی دینا پڑے گا، پھر وہ طلاق دینا پڑے گا اس کو۔ البتہ طلاق زبرن بھی ہو جا سکتی ہے، اگر کوئی زبردستی جو ہے نا دستخط کرا لے یا بولوا لے تب بھی جو ہے طلاق تو واقع ہو جائے گی۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک وغیرہ کے پاس، ائمہ ثلاثہ جو امام اعظم کے علاوہ میں امام شافعی، امام مالک کے پاس، عام طور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے، ان کے پاس اس کا جو ہے فسخ نکاح کا طریقہ ہے کہ جو قاضی القضاء ہے وہ جو ہے اگر جو ہے فیصلہ دے دے فسخ نکاح کا، اس صورت میں فسخ نکاح کے ذریعے سے نکاح ختم ہو جائے گا۔ صحابہ بھی جو ہے دیکھے ہو گئے، وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اور ایک چیز یہ کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں آپ نبوت کا اعلان کریں، کئی ایسی جگہ پہ ایسا آیا ہے کہ میں جو ہے تو بنی آدم سے پہلے ہی مجھے جو ہے تو نبوت ملی ہے۔ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب سیدنا آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ مطلب یہ کہ ہاں حضور کنت نبی کیوں ہو گیا، نبی کیا کرتا ہے، کنت نبی کیا و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان کی خمیر تیار ہو رہی ہے۔ مجسم میں آدم تیار نہیں ہوا، سرکار وقت تو نبی تھا۔ اس طرح جو ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے کنت نبی جو وآدم بین الروح والجسد، کہ وہ اس وقت نبی تھا جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ ابھی ان کا مجسمہ مکمل طور پر روح ابھی منتقل نہیں کی گئی تھی، ابھی سیدنا آدم علیہ السلام کی تشریف آوری پیدائش دنیا میں وجود اور آپ کا وجود ابھی تیار نہیں ہوا، اس وقت میں نبی تھا۔ یہ دو بھی روایتیں جو ہے ثابت ہیں، روح والجسد بھی ہیں، بین الماء والطین بھی ہیں۔ کنت نبی کیا کہ بات جو ہے یہ حدیث پاک موجود ہے، مختلف اپنے احادیث پاک کے باتوں میں عام طور پر سیاحت سے کافی حدیث نہیں ملتی، مگر سیاحت کے علاوہ جو ہے تمام کتب میں موجود ہے، اس کا حوالہ انشاءاللہ آپ کو بھیجتا ہوں۔ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے جب نبی تھا، میں نبی تھا، کنت نبی کیا لفظ نبی کا لفظ آیا ہے، کنت نبی کیا میں نبی تھا، کنت نبی تھے میں نبی تھا۔ یہ بات کا کیا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مجھے بنایا۔ ہاں یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جامع ترمذی کی جو روایت ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ما اول شیء خلق اللہ تعالیٰ قبل کل شیء، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ خلق قبل کل شیء روح نبی کا من روحی، اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، حضور نے وہاں نبی فرما کر فرمایا تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، تو نبوت کا طریقے میں سرکار اس میں فرما دیے، تو نبی کا نور سب سے پہلے فرما کر پھر آگے فرمایا گیا وفی ذالک الوقت، اور وفی ذالک لا لوح ولا قلم، یہ اس وقت کی بات ہے، سرکار فرماتے ہیں اس وقت نہ لوح تھا نہ قلم تھا نہ ولا سماء ولا ارض، نہ آسمان نہ زمین ولا ملک نہ فرشتے ولا جن نہ جن ولا انس نہ انسان تھے ولا جنت ولا نار، وہ بھی کرایا جنت کے اندر دوزخ، یہ مکمل حدیث پاک ہے، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اس میں خلاصہ طور پر سرکار نے فرمایا نور نبی کا من نوری، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، نور بنایا، نور اس مبارک کی بات ہے، نور محمد کا نام، اب نور محمدی منتقل ہوتا ہوا جو آدم علیہ السلام سے لے کر شیش علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت عدنان، پھر حضرت عدنان سے لے کر حضرت عبد المطلب، پھر حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پھر آپ بی بی آمنہ منتقل ہوتا ہوا حضور کی جو ہے ولادت باحضرت لباس بشری میں تشریف
आपकी सरकार की होगी। इंसान के दो जिस्म जो चीजें होती है रूह और जिस्म, तो रूह का ताल्लुक नूर से है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर मुबारक मुंतकिल होता हुआ यहाँ हुजूर हज़रत अब्दुल्लाह तक, हज़रत अब्दुल्लाह से हज़रत आमिना तक तशरीफ सरकार तशरीफ लाए। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया तक़द्दुका बिस्साजिदीन, हम आपको सजदा करने वालों में मुंतकिल होता हुआ देख रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे जितने आबा व अजदाद हैं ये सारे के सारे पाकीज़ा हैं। ज़िना की खबासत से ये सारे मुसलमानों ने महफूज रखा था। ये गंदगी से भी पाक थे, ज़िना जैसी गंदगी खबासत से भी पाक थे, और कुफ्र और शिर्क की खबासत से भी पाक थे। यानी जितने नुफूस क़ुद्सिया को अल्लाह ने हुजूर की आमद के लिए इंतखाब फरमाया था वो सारे के सारे मुवाहिद थे। मुवाहिद का मतलब अल्लाह एक अल्लाह को मानने वाले, तौहीद के मानने वाले थे सारे के सारे। इन्होंने किसी ने भी बुत परस्ती और कुफ्र जो है इनके करीब भी नहीं आया। पाक सुल्बों में, पाक सुल्बों से पाक रहमों में सरकार मुंतकिल होते हुए हज़रत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बदन मुबारक से सरकार की तशरीफ आफरी हुई। उनका भाई बहन बड़े भाइयों की गैर मौजूदगी में बहन के नाम पे लिख दे सकता है। मैं लिखा दिया हूँ वालिद से करके जो जायदाद से मकान की वो लिखा दिए तो हो जा सकता है। नहीं होता, बड़े भाइयों की गैर मौजूदगी काबिल हुक्म नहीं होगा। हाँ वालिद नहीं है। वालिद है। देखिए वालिद अपनी जिंदगी में अगर किसी बेटे को देते हैं तो उनकी जायदादें वो दे सकते हैं कि उनका हक में मिल गए थे, मगर किसी भाई को यह हक नहीं है कि वालिद की प्रॉपर्टी किसी बहन को दे दे और दीगर भाई बहनों हो, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। अगर वालिद खाली ये बोल दिए थे कि फलां बेटे को दे दिया मगर तायुन नहीं करे थे तब भी जो है ना वो मिल्कियत जो है काबिल कबूल नहीं होगी, इसीलिए कि पूरे वहां को देना पड़ेगा। या फिर किसी भाई को तायुन बगैर तायुन किए हुए वसीयत करना ये काबिल कबूल है। मिसाल के तौर पर 200 गज का मकान है, एक भाई को बोले मैं इस 200 में से 50 गज जो है मैं अपना बेटे को दे रहा हूँ, अगर कौन सा हिस्सा देने को तायुन नहीं करे थे तो वसीयत वो जो है काबिल कबूल नहीं होगी। जब खुदा ना खास्ता वालिद का इंतकाल हो जाए तो वो प्रॉपर्टी का हिस्सा सब में मुनकसिब होगा, वो हिस्से भी वो हिस्सा भी शामिल रहेगा, वो बेटे को नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसका तायुन नहीं कर दिया गया। अलबत्ता अगर जिंदगी में किसी ने अपने बेटे का फुला मुकाम का हिस्सा तायुन कर दिया, ये 200 गज में से फुला सामने के 50 गज का टुकड़ा लकीर मार दी होगी, ये अपने बेटे को दे दिया, मिलके उनके हवाले कर दी, तो उस वक्त जो है क्या बोलते हैं फिर काबिल कबूल हो जाए। तायुन न करने की सूरत में वो वसीयत काबिल कबूल नहीं होती। वालिद जो है बेटी के नाम पे दे सकते हैं। देखिए जायदाद के जो मालिक हैं उनको पूरा इख्तियार है कि वो जिसको चाहे अपनी प्रॉपर्टी दे दे, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलादों को अपनी आंख की तरफ देखा करो। खुलासा बयान कर रहा हूँ कि दो आंखों को जैसा हम देखते हैं बेटा और बाप का, बेटा बेटी सबका जो है ऐसा ही हुक्म है कि दोनों का ख्याल रखा जाए। जो माँ बाप अपने बेटे को महरूम करते हैं अल्लाह की बात है वो जवाबदार रहेंगे, ये मसला है। अगर कोई हक है वो आपने मिल्कियत की प्रॉपर्टी किसी जिसकी है वो किसी के नाम पे कर सकता है जिंदगी में, उसमें कोई जो है ना उसको जो है ना वो मसला नहीं। अगर सारे बेटों को अपनी आंखों की तरह समझे और सबको बराबर देना चाहिए, देखना चाहिए, जरूरी है। दोनों अल्लाह की बात में माँ बाप को गुनाहगार होंगे, जवाबदार रहेंगे। मतलब के मसले में मतलब बोले कि बहन को दे देना चाह रहे हैं भाई, एक ही भाई एक ही बहन है, और भाई दे देना चाह रहा है, ये उनका इख्तियार है, ये जिसके जो मालिक है इख्तियार है, अगर उनका हिस्सा उनके मिलने के बाद की बात है। भाई के गैर मौजूदगी में भाई दूसरे भाई अगर गैर मौजूदगी में करेंगे तो कबूल नहीं, काबिल कबूल नहीं होगा। दूसरे भाई राजी हो गए, राजी हो तो बस है। और मिसाल के तौर पे 4 भाइयां 2 बहना है, 4 भाइयां 1 बहन है, 4 भाई में से 2 भाई बोले भाई मैं अपना हिस्सा मेरी बहन के हवाले कर रहा हूँ, 2 राजी नहीं है तो उनका अपने इख्तियार है। 4 के 4 राजी होके बोले तो भाई हमारा हिस्सा पूरा अपना हिस्सा बहन को देना चाह रहे तो मुकम्मल तौर पर 4 के 4
بندی میں اپنا حصہ کوئی دینا چاہے تو سب، اگر کوئی ایک آدمی ایک بھائی تینوں بھائیوں کا حصہ بہن کو دے تو یہ قابل قبول بھی نہیں ہے، نہ شرعی قابل قبول ہے نہ جو ہے قانونی طور پر قابل قبول، دونوں صورتوں میں جائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ۔